Okay, good morning students. I'm your PS teacher. Today we're gonna learn about 9th class chapters. So first I'm gonna tell you about motion. Okay, so when I tell you what is meant by motion, don't take it as another meaning. Okay, so you already learned in 8 classes that what is meant by motion and what is meant by speed, velocity, like the relation and other some things and other some other terms. Okay, so the lesson is all about motion. Okay, so what is meant by motion? Motion means moving from one place to another place. This is called motion. Okay, I'm just traveling from my home to school to home. This is called motion. Okay, and you are traveling from your house to school, and from school to your house. That means it is a motion. Okay, that means it is traveling from one place to another place. The traveling from one place to another place is called motion. Okay, so over. Is the lesson over? No. So there is a lot of other terms we need to learn to understand the motion. Okay, but because when we are in motion, we don't go in straight line. Okay, we go like a snake. Just we go like a snake, and we just move faster sometimes, and we just move slower sometimes. So based on those terms, we need to learn motion clearly. Okay, so when you are traveling in a bus or a train or bicycle or by motorcycle, whatever maybe, you are just traveling. Okay, on some highway. Okay, on beside of the highway, you're gonna see some trees or houses or something. Okay, so you just casually look like okay, what's happening on my back? Okay, you're seeing. Okay, you're just sitting on your bike like this, and you're just seeing like this. So what you can observe the other things. Okay, maybe some trees, houses, whatever they may be. Okay, they are moving back. What you can observe? You can observe that they are moving back. Okay, what you can observe? They are moving back. Okay, so does really those trees and houses move by themselves? No. So why that is happening to our eyes? So why is that happening to our eyes? So like they are moving backward because we are in a motion. Okay, like we are in but because means we are in a motion. Okay, we are in motion. That's why they are looking. They are still. There seems to be like they are moving backwards. Okay, we are moving frontward. So that's why they are moving backward. Okay, now I'm not traveling anywhere. I'm just tired a lot, so I'm not traveling anywhere, and I'm just standing here and talking with my friend. Okay, I'm just standing here and talking with my friend. Some call Varun. Okay, both of us are having some chit chat because we don't have any much talk because of Corona. Okay, so that's why we are talking some other things, some funny things. Okay, so suddenly the car passed from the side of us. Okay, the car passed from the side of us, from beside us. Okay, from beside us. So what you gonna observe? What you gonna observe? You gonna observe that the car is moving. We're not moving. The car is moving. Okay, we're not moving. The car is moving. In the first case, we are moving. The objects are okay. We are moving. That means I am moving, and the object is still there. Okay, and next one, the I'm here and the car is moving. Okay, it is called relativity. We can apply relativity in every work we do in our life, in our daily work. Okay, so for example, me and Varun is traveling in a bus. Okay, me and Varun is traveling in a bus, and suddenly we both observe that the trees are moving backward. Okay, why? Because in the point of relativity. Okay, మేము చూసే విధానం బట్టి మాకు ఎలా ఉంటుంది, ఏవైతే చెట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటాయి. చెట్లు, మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపిస్తారు. అలా కాకుండా బయట ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు. ఓకే, అలా కాకుండా బయట ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు. ఆ పర్సన్కి ఎలా ఉంటుంది, అతను
అతనికి అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది, అతను కాన్స్టెంట్గా ఉన్నారో అతను ఎదుర్కొన్న వస్తువులన్నీ మూవ్ అయిపోతున్నట్టు ఉంటాయి. దాన్ని మనం రిలేటివిటీ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనండి. సో ఎవరైనా సరే రిలేటివిటీ అంటే ఏంటంటే కనుక మన ఏదైతే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తామో దాన్ని మనం రిలేటివిటీ అని చెప్పుకుంటాం. ఏదైతే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తామో దాన్ని రిలేటివిటీ అంటాం మనం. సో ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటే కనుక మోషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. మోషన్ అంటే ఏంటి, ట్రావెల్ చేయడం. దేన్ని ట్రావెల్ చేస్తాం మనం, డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేస్తాం. దేన్ని ట్రావెల్ చేస్తాం, దేన్ని ట్రావెల్ చేస్తామండి, డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే కనుక మనకి దూరం అని చెప్పుకుంటాం. డిస్టెన్స్ అంటే కనుక దూరం అని చెప్తాం మనం. ఓకేనా. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటండి, దూరం. సో డిస్టెన్స్ ఎలా కొలుస్తారు, మీటర్స్ అని, కిలోమీటర్స్ అని, సెంటీమీటర్స్ అని, మిల్లీమీటర్స్ అని కొలుస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. బేసికలీ మీటర్స్లో ఎక్కువ కొలుస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. బేసికలీ మీటర్స్లో ఎక్కువ కొలుస్తాం. సో ఏదైనా స్థలం కొలిచినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ ఎలా చెప్తారండి, ఇన్ని మీటర్లు పొడవు, ఇన్ని మీటర్లు వెడల్పు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. సో నేను అలా కాకుండా ఎక్కడికో చాలా దూరం వెళ్తున్నాను, స్థలాల గురించి మాట్లాడలేదు, నేను ఒక ఊరి నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండపేట నుంచి రాజమండ్రి వెళ్తున్నాను లేదా కాకినాడ వెళ్తున్నాను. సో ఆ టైంలో నేను మీటర్స్ అని చెప్పొచ్చా, మీటర్స్ అని చెప్పడానికి ఉండదు. సో మీటర్స్ అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా స్మాల్ డిస్టెన్స్ దగ్గర యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. మీటర్స్ అని మనం జస్ట్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ దగ్గర యూజ్ చేస్తుంటాం. లైక్ రూమ్స్ కానీ, లేదంటే చిన్న చిన్న స్థలాలకు కానీ, లేదంటే ఏదైనా చిన్న పోల్ హైట్ కానీ, ఓకేనా, లేదంటే ఒక పర్సన్ హైట్. ఓకేనా. పర్సన్ హైట్ కూడా మనం మీటర్స్లో చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. సో లాంగ్ డిస్టెన్స్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనం కిలోమీటర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సెంటీమీటర్స్ అండ్ మిల్లీమీటర్స్ కూడా లోయర్ వన్స్కి అవి ఓన్లీ కిలోమీటర్స్ అనేవి మనకి ఎందులో యూజ్ చేస్తామండి, లాంగ్ డిస్టెన్స్ అంటే చాలా దూరం ట్రావెల్ చేసే వాటి గురించి మనకి కిలోమీటర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక డిస్టెన్స్తో పాటు ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, దాన్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న కూడా మనకి డిస్టెన్స్ అనే వస్తుంది, అంటే దూరం అనే వస్తుంది. ఓకేనా. డిస్టెన్స్ అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న దూరం అనే వస్తుంది. కాబట్టి ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఒక ఫార్ములా ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. సో ఏంటంటే కనుక distance equal to speed into time. Distance equal to speed into time. సో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈజీగా చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను. ఏమి కాదు, డిఎస్పి అని అంతే కదా, డిస్టెన్స్ స్పీడ్ టైం అంతే కదండి. డిస్టెన్స్ స్పీడ్ టైం. సో ఇక్కడ టీ ప్లేస్లో పి అని పెట్టుకోండి, జస్ట్ ఒక ఐడియా ఉండడానికి, గుర్తుండడానికి అంతే. ఓకేనా. డిస్టెన్స్ ప్లేస్ టైం ప్లేస్లో జస్ట్ పి అనేది పెట్టుకోండి. సో ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిఎస్పి ఉన్నాడు కదా, దేవశ్రీ ప్రసాద్. ఓకేనా. డిఎస్పి అంటే దేవశ్రీ ప్రసాద్. సో ఫార్ములా ఎలా ఈజీ గుర్తుంటుంది దానికి, డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ పి ప్లేస్లో అప్పుడు ఏం గుర్తుకు రావాలి మనకి, టైం గుర్తుకు రావాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఓకేనా. సో సమ్ ఏంటంటే కనుక సమ్స్ తర్వాత చూద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఐడియా మీకు రావడానికి, సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం అండి. ఓకేనా. సో మనకి నేను చెప్పుకున్న లెసన్ వచ్చి మోషన్ చెప్పుకున్నాం. మోషన్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రావెల్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ మనకి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు మనకి బయట కొన్ని వస్తువులు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు లేదా మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్టు చాలా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం రిలేటివిటీ అంటాం. మనం రిలేటివిటీ అనేది ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి చేంజ్ అయిపోతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ అనమాట. నేను ఎలా తిరుగుతూ చెప్తున్నాను, మీరేమో అలా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు ఫోన్లోని. సో ఎవరికి నేను మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది, మీకు నాక, మీకు నేను మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అంతే కదా. సో దాన్ని రిలేటివిటీ అనుకుంటాం మనం. ఓకేనా. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మూవ్ అవుతున్నాను, ఓకే, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మూవ్ అవుతున్నాను అలాగ. సో దాన్ని మనం రిలేటివిటీ అనుకుంటాం. రిలేటివిటీ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మోషన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను, అటు ఇటు తిరగడం. ఓకేనా. అటు ఇటు డిస్టెన్స్ తిరగడం, మనం ట్రావెల్ చేయడాన్ని మోషన్ అని చెప్పుకున్నాం. దేన్ని ట్రావెల్ చేస్తాం మనం, డిస్టెన్స్ కదా ట్రావెల్ చేసేది. సో డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, దూరం అండి. డిస్టెన్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మీకు దూరానికి, డిస్టెన్స్ ఒకటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటి. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తర్వాత చెప్తాను, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్టెన్స్ ఒకటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటి. సో డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి మనకి కొలవాలి కదా, మెజరింగ్ చేయాలి కదండి. మెజరింగ్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తాం, మనకి యూనిట్స్ ఉంటాయి. మీటర్స్ అని, కిలోమీటర్స్ అని, సెంటీమీటర్స్ అని, మిల్లీమీటర్స్ అని. మిల్లీమీటర్స్, సెంటీమీటర్స్,
అండ్ మీటర్స్. ఈ మూడు కూడా మనకి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి కనుక లోయర్ క్వాంటిటీస్కి, అంటే తక్కువ దూరాలకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. లైక్ అవర్ రూమ్ కానీ, లేదంటే స్థలం గురించి కానీ, ఏదైనా ఒక పోల్ హైట్ కానీ, పర్సన్ హైట్ కానీ, వీటి గురించి మనం మీటర్స్, మిల్లీమీటర్స్, సెంటీమీటర్స్ అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ కిలోమీటర్స్ అని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఎప్పుడో ఒకే చోట ఉన్నాం కదా మనం, ఓకేనా? చెట్లు కాదు కదా మనం ఒకే చోట ఉండడానికి స్టెబుల్, కానీ మనుషులం కాబట్టి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఎక్కువ దూరాలు, ఓకేనా? సో ఎక్కువ దూరాలు యూజ్ చేసినప్పుడు మనం కిలోమీటర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఓకేనా? లైక్ ఒక ఊరి నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళేదాన్ని కిలోమీటర్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాం మనం, ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే కనుక స్పీడ్ ఇంటూ టైం అండి. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకునేది ఎలా అంటే డిఎస్పీ, మీ క్లాస్లో డిఎస్పీ అన్నాడు అని గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది, ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, ఓకేనా? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాను కదా, నేను డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి తర్వాత చెప్తాను, ఓకేనా? అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అది నేను తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, ఓకే? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో ఏమవుతుందంటే కనుక వరుణ్ నేను ఒక బైక్ మీద వెళ్ళిపోతున్నాను, ఓకేనా? వరుణ్ నేను ఒక బైక్ మీద వెళ్తూ ఉన్నాను. సో ఏమవుతుందంటే కనుక మేము ఎంత స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక 60 కిలోమీటర్స్ అనేది 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీడ్ని మనం ఎప్పుడు కూడా కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, ఓకేనా? కిలోమీటర్స్ వచ్చిందంటే అవర్ అనే వస్తుంది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీటర్స్ వచ్చిందంటే కనుక సెకండ్స్ వస్తుంది, ఓకేనా? ఈ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అనేది చాలా స్లో స్పీడ్, ఓకేనా? చాలా స్లో స్పీడ్. ఇది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనేది హై స్పీడ్ వస్తుంది, ఓకేనండి? టైంని మనం సెకండ్స్లో కొలుస్తాం, మినిట్స్లో కొలుస్తాం, అవర్స్లో, డేస్లో, ఇయర్స్లో అన్నింటిలో కొలుస్తామండి, ఓకేనా? బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మనం ఓన్లీ మూడే తీసుకుంటాం, సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్. సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్ తీసుకుంటాం. సో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాం? 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తోటి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరామండి? స్కూల్ నుంచి, అంటే విజ్ఞాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ నుంచి బయలుదేరి రావులపాలెం వెళ్ళాం, ఓకేనా? సో మాకు ఒక టైం ఎంత పట్టిందంటే కనుక 30 మినిట్స్. మాకు ఎంత టైం పట్టిందండి? 30 మినిట్స్ పట్టింది. ఎంత మెయింటైన్ చేసుకుంటే యావరేజ్గా, ఓకేనా? అన్ని చోట్ల 60 కిలోమీటర్స్ అని కాదు, యావరేజ్గా చెప్తున్నాను నేను. మేబీ ఒక చోట ఎక్కువ స్పీడ్ అవుతూ ఉంటాం, కొంచెం స్లో అవుతూ ఉంటాం. సో అన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని జస్ట్ యావరేజ్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాను, నేను నార్మల్గా తీసుకున్నాను, ఓకేనా? సో 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తున్నాను. టైం వచ్చి మనకి 30 మినిట్స్ తీసుకున్నాను. సో నాకు ఏం కావాలని అడుగుతున్నాను? డిస్టెన్స్ కావాలని అడుగుతున్నాను. సో డిస్టెన్స్ కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారా? లేదంటే ఇక్కడ నుంచి రావులపాలెం ఎక్కడ దాకా వెళ్ళో అక్కడ వరకు ఒక టేక్ తీసుకుని వెళ్ళి కొలుస్తారా? లేదు కదా, పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో అందుకని చెప్పేసి మనకు ఫార్ములా ఉంది. సో ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, డిఎస్పీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్పీడ్ ఎంత మనకి? 60 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ టైం ఎంత? 30 మినిట్స్. ఎంతండి? 30 మినిట్స్. సో డైరెక్ట్ అలా చేయొచ్చా? డైరెక్ట్ అలా చేయొచ్చా? ఎందుకంటే కనుక నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మీకు? కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో మినిట్స్ వచ్చింది టైం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మినిట్స్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అవర్కి వచ్చి మనకి 60 మినిట్స్ ఉంటాయి. సో 30 మినిట్స్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? 30/60 చేస్తే 0 0 క్యాన్సిల్, 1 3 సార్, 1 2 సార్, అంతే. అప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం వేసుకోవాలి? ఇక్కడ మనం 1/2 అని వేసుకుంటాం. సో క్యాన్సిల్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? 30. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను అప్పుడు కిలోమీటర్స్ పెట్టాలి, మినిట్స్ పెట్టాలి. సో కిలోమీటర్స్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం, ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పేసి 30 కిలోమీటర్స్. క్లియర్ అండి? నేను వరుణ్ బైక్ మీద వెళ్తున్నాం, స్పీడ్ వచ్చి మేము 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ యావరేజ్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. టైం వచ్చి మనకి 30 మినిట్స్ అయింది, ఓకేనా? 30 మినిట్స్ అయితే కనుక నాకు డిస్టెన్స్ కావాలి. డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఫార్ములా, డిఎస్పీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎస్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? 60 ఇచ్చారు, టీ అంటే 30 మినిట్స్. మినిట్స్లో ఉంది కాబట్టి అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్. సో 30/60 ఏమవుతుందండి? 1/2, హాఫ్ అన్ అవర్.
సో హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది ఇక్కడ వేసుకున్నాం 1/2 అనేది. సో 2 టేబుల్లో ఇది 30 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. సో 30 కిలోమీటర్స్ అండి. వై బికాస్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి కిలోమీటర్స్ తీసుకున్నాం, లేదా మీటర్స్ అంటే మీటర్స్. ఓకేనా, క్లియర్? ఓకేనా. సో ఇలా ఏం చేసుకున్నాం, డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి మీకు స్పీడ్ అడుగుతారు, ఒకసారి టైం అడుగుతారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేయాలో చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏముంది, మనకి డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఫార్ములా స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అలా కాకుండా నాకు ఓన్లీ స్పీడ్ ఒకటే కావాలి. నేను కావాలంటే ఓన్లీ స్పీడ్ ఒకటే కావాలి. స్పీడ్ కావాలంటే పక్కన ఇంకొకటి ఏముంది, నాకు అడిషనల్గా టైం ఉంది. సో టైం అనేది స్పీడ్తో ఏం చేస్తుంది, మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంది. ఏం చేస్తుందండి, మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంది. సో ఈ టైంని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఈ పక్కకు తీసుకొస్తాను. మల్టిప్లికేషన్ పక్క వస్తే ఏమవుతుంది, మనకి టైం డివిజన్ అవుతుంది. స్పీడ్ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బై టైం. సో అలా కాకుండా నాకు ఈసారి టైం కావాలి, స్పీడ్ అవుతున్నాం. ఏం కావాలి, టైం కావాలి. నాకు అడిషనల్గా ఏముంది, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఉంది. ఏముందండి, స్పీడ్ ఉంది. సో ఈ స్పీడ్ ఏం చేస్తున్నాను, పక్కకు తీసుకొస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఏంటండి, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అని మనకి. ఓకేనా, టీ కావాలి కాబట్టి స్పీడ్ని పక్క పంపిస్తున్నాను. సో మల్టిప్లికేషన్ పక్క వస్తే ఏమవుతుంది, ఏమవుతుందండి, డివిజన్ అవుతుంది. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. ఓకేనా, క్లియర్? అవుతుందండి, క్లియర్ కదండి ఇక్కడ వరకు? అదే కదా, స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, టైం ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి ఫార్ములా. సో సమ్స్ ఉంటే కనుక ఇది తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను నేను, డిస్టెన్స్ ఒకటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటి, రెండింటి కూడా యూనిట్స్ వచ్చి మీటర్స్, రెండింటి యొక్క యూనిట్స్ వచ్చి మీటర్స్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కనుక, డిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బ్రిడ్జ్ అనుకో. ఇది ఒక బ్రిడ్జ్ అనుకోండి. సమ్ సోకాల్ పర్సన్ ఇక్కడ ఒకరు ఉన్నారు. ఓకేనా, సమ్ సోకాల్ పర్సన్ ఒకరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓకేనా, బ్రిడ్జ్ని పక్క నుంచి పక్క దాటడానికి ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ ఉంది. ఓకేనా, అదొక రూట్ ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక మొత్తం అంతా తిరిగి అలా వెళ్ళడానికి ఒక రూట్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఏం చేస్తున్నామంటే కనుక మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళే టైం అనమాట. ఓకేనా, ఏం చేస్తున్నామంటే మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళే టైం. సో స్కూల్కి వెళ్ళే టైం అంటే ఏం చేస్తున్నాం, చాలా లేట్గా వెళ్తాం, అంతే కదా, చాలా లేట్గా వెళ్తాం. సో ఏం చేస్తున్నామంటే ఎందుకంటే సంసోకాల పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడు, లాస్ట్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళకుండా మొత్తం సందులు గొంతులు మొత్తం అన్ని తిరిగి అలా తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఓకేనా, మొత్తం అన్ని తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాడు. సో ఏం చేస్తున్నాడు, అక్కడ డైరెక్షన్ లేదు, ఏమీ లేదు, మొత్తం ఆసన్ గీసన్ అన్నీ తిరుగుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ ఉంటాడు. ఓకే, వీడు కూడా స్కూల్కి వస్తున్నారు అన్నమాట. ఈ టాపర్ కాదు, నార్మల్ పర్సన్, టాపర్ అనుకో దగ్గర నార్మల్ పర్సన్. సో కొంచెం భయం ఎక్కువ అనమాట. సో స్కూల్ లేట్గా అయితే అవుతుంది, సార్ కొడతారు, తిడతారు, బయటికి వెళ్ళేస్తారు, భయం వేసి కొంచెం వాడు ఏం చేయడం, ఇవన్నీ తిరగడం అనేసి స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోయాడు కదా. ఓకేనా, ఇటు ముందు వెళ్ళిపోయాడు, ఇటు ముందు వెళ్ళిపోయాడు, ఇటు వెనకాల ఎక్కడో వచ్చాడు లాస్ట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది. దాన్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. ఏదైతే తక్కువ డిస్టెన్స్ మనం కవర్ చేస్తామో, ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఒక తక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం, దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. అలా కాకుండా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మొత్తం సందులు ఇవన్నీ తిరిగేటాడు కదా, దాన్ని మనం డిస్టెన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఎక్కువ దూరం కవర్ చేస్తే కనుక డిస్టెన్స్ అంటారు, నెక్స్ట్ తక్కువ వస్తే కనుక డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పుకుంటారు. సో రెండు కూడా మనకి దేనికి సంబంధించిన, దూరానికి సంబంధించినవి. ఓకేనా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి స్పీడ్ అని ఒకటి, ఇక్కడ వెలాసిటీ అని ఒకటి వస్తుంది. వస్తుందండి,
స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ అని ఒకటే మళ్ళీ. ఓకేనా, కొత్తగా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ అని ఒకటే. స్పీడ్ అంటే ఏంటి? వేగం. వెలాసిటీ అంటే వేగమే. కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇందులో మనం చెప్పే విధానంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. వాడి యొక్క వర్కింగ్ ఫంక్షన్ మాత్రం ఒకటే, బట్ అవి చేసే విధానం అంటే మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో డిస్టెన్స్ అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ అని అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయడం అంటే మొత్తం సుందరాన్ని తిరిగి వెళ్తారు కదా, అలాంటిలో మనం డిస్టెన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో తక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే కనుక తక్కువ టైంలో డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే కనుక, ఓకేనా, స్ట్రైట్ లైన్లో దాన్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. దీన్ని మనం మీటర్స్లో కొలుస్తాం. ఓకేనా. సో డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్, ఇంకొకటి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వెలాసిటీ. ఓకేనా, స్పీడ్ టర్మ్స్ అనమాట. ఓకేనా, డిస్టెన్స్ అయితే కనుక స్పీడ్ వస్తుంది మీకు, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే కానీ వెలాసిటీ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, క్లియరా. సో డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా అడిగాను. ఓకేనా, డిస్టెన్స్ని స్మాల్ d తోటి, దీన్ని s తోటి ఇండికేట్ చేస్తారు. స్పీడ్ని s తోటి, వెలాసిటీని v తోటి ఇండికేట్ చేస్తారు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ అయితే కనుక d అని, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే s అని ఇండికేట్ చేస్తారు. స్పీడ్ ఏమో s, వెలాసిటీ అయితే v అని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటారు మనం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ అంటే కనుక ఫార్ములా డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, dsp గుర్తుపెట్టుకున్నాం బాగా. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ రావాలి. అక్కడ స్పీడ్ ప్లేస్ అని రావాలి, వెలాసిటీ svt. ఓకేనా. సో svt అంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? SVC. ఓకే, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ అనుకుంటా SVC ఉంటుంది కదా. ఓకేనా, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ అని చెప్పేసి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా. d ఈక్వల్ టు s ఇంటూ t, s ఈక్వల్ టు p ఇంటూ t. s అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, d అంటే డిస్టెన్స్, s అంటే స్పీడ్, v అంటే వెలాసిటీ. టైం అనేది మాత్రం నార్మల్గా ఉంటుంది. ఓకే, టైం మాత్రం చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా, ఎన్ని చేంజ్ అయినా మాత్రం టైం మాత్రం అలా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా, అలా అని చెప్పేసి టైం గడవదు అనుకోకుండా, టైం మనకి గడిచిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ t అని. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా మీకు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్. సో హెవీగా వెళ్ళట్లేదు. సో బేసిక్స్ చెప్పినా మీకు. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఏంటంటే కనుక మీకు ఏదైనా టాపిక్ కనుక నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా టాపిక్ కనుక డౌట్ ఉన్నా, కొంచెం బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా, సో కింద ఒక కామెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది. సో కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉంటుందో ఆ టాపిక్ని పింక్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీరు ఇంగ్లీష్లో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా, లేదా తెలుగులో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా, లేదా 2 లాంగ్వేజెస్ మిక్స్ చేసి చెప్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుందా? సో ఏది అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ and I'm signing off.